जय जगन्नाथ समस्त को मो तरफ बहुत बहुत शुभेच्छा। आपण मैंने देखुं कालियासार यूट्यूब चैनल। तेबे आज हूँ गोटे नियारा ब्लॉग स्वतंत्र ब्लॉग। ओडिशारे अनेक दर्शनीय स्थान अच्छी ता मध्यरु आज आम जो उपस्थित अच्छु से जगहटी टी नियारा कहीं आमर आपण जानी मालिका वचन रे बहुत प्रकार जगार कथा उन्मोचन करा जायछि। तन्मध्यरु ए जगहटी सेमती गोटे स्वतंत्र स्थान रखुची आमर मालिकार कथोपकथन रे कथार अच्छी जितेबाला कलिजुगर शेष अवसान आसो से आमर शिशु अनंत आमर यही जगारू जात हेबे एवं शिशु अनंत तापर कार्यकलाप जारी रहिबो। तेबे वर्तमान मु आसी पहुँची मो बैक साइड देखी मो बैक देख श्री श्री शिशु अनंत महिमा गादी ठेंगिया बट आमर ठेंगिया बट आमर चंडीखोल रु आसिले आमर पड़ुची नेउलपुर भितर को आसला बेलू पड़ो आमर यही श्री श्री शिशु अनंत महिमा गादी ठेंगिया बट। आपको एतिक रिक्वेस्ट करी वीडियोटी को जमा स्किप करिवेनी। फुल टू फुल वीडियो रे एंजॉयमेंट आपण मानक पई अछि। आपण माने एंजॉय करंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु एवं पाखर थिया बेल आइकन टी को आपण माने प्रेस करंतु, ऑल ऊपर क्लिक करंतु जहाँ कि आसुतिबा प्रत्येक वीडियोटी आपण मानक पाखर जेमति सर्वप्रथमे पहुँचबो एवं एमति भल पाया दियंतु जेमति आहुरी आगु को आपण मानक अनेक भल भल वीडियो देखै परिबु। तेबे आसंतु जिबा वर्तमान बुली आसीबा श्री श्री शिशु अनंत महिमा गादी ठेंगिया बट। मंदिर भितर को प्रवेश द्वार एपटे कला वृषभ एपटे धला वृषभ आसन जा वर्तमान मंदिर परिसर भितर को श्री श्री शिशु अनंत महिमा गादी ठेंगिया बट। देखो सुंदर गेट एपटे रही पिता और माता स्मृति रे जीवा वर्तमान उपरकू गणपति बाबा आसन रे विराजमान। ओम गण गणपते नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सुसर्वदा। देखंतु केते सुंदर कारुकार्य होइछि हमर मंदिर रे। सुंदर कारुकार्य सहित देखंतु केते सुंदर चित्रलिपि मध्य होइछि। ओडिशा कलार राज्य कलारे परिपूर्ण ओडिशा कलाकार मानकर देखंतु सुंदर कलाकृति। जीवा वर्तमान उपरकू उपरे एपटे देखंतु माँ मंगलांकर मंदिर रही। माँ मंगलांकर मूर्ति रही उपरे परे परे एठी देखंतु नड़िया राणी माँ तारिणी दुख हारिणी संकट हारिणी माँ तारिणींकर मंदिर स्थापित वृक्ष तले पर आमर रही आमर आउरी अनेक मंदिर अनेक देवादेवी अच्छा ऊपर। चलतु बर्तमान जीवा ऊपर। बर्तमान यहाँ हूँ मठर ऊपरी भाग मंदिर परिसर।
নারায়ণ মঙ্গল মূরতি ভজনরে আজি পাহি যাও রাতি নারায়ণ মঙ্গল মূরতি ভজনরে আজি পাহি যাও রাতি লক্ষ্মী দাসা পুষ্প নাচন ভূতর লক্ষ্মী দাসা পুষ্প নাচন ভূতর প্রিয়ঙ্গা চরণে নিবেদন প্রিয়ঙ্গা চরণে নিবেদন নারায়ণ ভক্ত ଲିଜା ମନ୍ଦିର କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ଘରକୁ କିଏ କିଏ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି ମୋ ଦି ନଣନ୍ଦ ଆଇଛନ୍ତି ଭେଣେଇମାନେ ଆଇଛନ୍ତି ଭାଣିଜୀ ସବୁ ଆଇଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିର ମାନେ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଠ ଆମର ମଠ ପରିସରରେ ଅନେକ କିଛି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ହଁ ଯାଉ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଯେତେବେଳେ ବି ଆସ ଶାଶୁଘରକୁ ମନ୍ଦିର ଆସ। ହଁ ଘରେ ତ ରହିଲେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ରେ ଆସେ ସୋମବାରିଆ ମଙ୍ଗଳବାର ଗୁରୁ ବାର ଅନୁସାରେ ଆସେ ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅମାବାସ୍ୟା ହେଲେ ଟିକେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସେ ଆଉ ତ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ରହୁଛି ଆଉ ଆସିବାକୁ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ତଥାପି ଟିକେ ପଳେଇଆଇଲି ଆଉ ଦର୍ଶନ କଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା। ଆପଣ ଏଠି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆମ ସୁନ୍ଦରିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂଜକ। ଆମର ଏଠି ତ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ପର୍ବ ପୁରା ଲାଗିକି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହଉଛି ଆମର ଦୋଳ। ହଁ ତାପରେ ପରେ ଅଛି ଦୋଳ ପରେ ଅଛି ଜାଗର ଅଛି, ରାଧାଷ୍ଟମୀ ଅଛି, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅଛି, ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ଅଛି। ସବୁ ଠାକୁର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଶିବ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳା ଠାକୁର ବି ଅଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ଠାକୁର ବି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଫଙ୍କସନ୍ ଆସିବ ଏଠି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ଫଙ୍କସନ୍ ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଭଲ କି ହୁଏ। ଫିଙ୍ଗିଆ ବଟ ବଟ ବୋଲି ଆମର ପଞ୍ଚଶାଖାରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଶାଖା, ଏଇ ଶାଖାରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଟ ନାମରେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଛତିଆ ବଟ ଯେମିତି ଇଏ ଗୋଟେ ବଟର ଶାଖା। ମୋ ନାଁ କଳ୍ପତରୁ ମିଶ୍ର। କଳ୍ପତରୁ ମିଶ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ଏଇ ପାଖରେ? ଦେବଦା ଦେବ ଯୋଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ। ଆଙ୍କର ଏ ଯୁଗ ମାନେ ଶେଷ ବେଳକୁ ୟାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହବ ମାନେ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଅନନ୍ତ ଯୁଗର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଆମ ଗେଟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ମାନେ ଏଇଠୁ ସୂଚନା ମାନେ ସବୁ ଆସି ଭକ୍ତମାନେ ଏଇଠି ମାନେ ବସି ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରି ଏଇଠୁ ଯିଏ ଯୋଉ ଆଡ଼େ ଯିବା କଥା। ନିହାତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥା ଅଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାଳିକା ବଚନ ସବୁବେଳେ ସତ ହେଇ ଆସୁଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସତ ହୋଇପାରେ। ଏଠି ତ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ହିସାବରେ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଇଏରେ ଦାନରେ ଇଏ ମଠ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ନିହାତି ଗୋଟେ ପର୍ବ ପୁନେଇ ପର୍ବ ରହୁଛି। ଆଉ ସେ ଇଏ ଭିତରେ ଗହ୍ମା ଝୁଲଣ ଆଉ ଜାଗର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ଏଥିରେ ସବୁଥିରେ ରହିଛି। ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଢି ବଢିକା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ 9ଟା ମନ୍ଦିର ଏଠି ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୂଜକ ଜଣେ। ଆଉ ଠାକୁର ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଚଲେଇବା ଲୋକ ଚଲେଇଛି ଜଣେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆମର କେମିତି କ'ଣ ଆୟୋଜନ ହୁଏ? ସବୁ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବ ହୁଏ କି କୌଣସି ଭୋଗ ରାଗ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଆୟୋଜନ ହୁଏ? ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ବପୁରାତନ ପ୍ରାଚୀନ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏଇଟା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସ୍ଥାପନା କରି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗୀୟ ଅବଦାନ ଏଠାରେ ରହିଛି। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ, ଯଶୋବନ୍ତ, ବଳରାମ ଦାସ ଅଚ୍ୟୁତ, ସେହି ହିସାବରେ ବାବା ଠେଙ୍ଗିଆ ବାବାଙ୍କର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏଠି ଗୋଟେ ଗଠନ ହେଇଛି। ସେହି ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ ଦେୟ ଏବଂ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗକାରୀଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକାଣ୍ଡ କରାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି ଏବଂ ଏ ମଠର ପୂର୍ବ ମହିମା ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ପ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ସେମାନେ ଆସି ଏଠି ନନାଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଧଣ୍ଡା ପାଇ ପାଦୁକା ପାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଲିହା ପଡ଼ିଲେ ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଏହା ଆମର ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି, ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଚାଲୁ ରହିଛି।
এইটা ଅକୁଣ୍ଠିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଅଖଣ୍ଡ ଭରସା, ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ସର୍ବୋପରି ଏସବୁ ନେଇକିଣି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମର ରହିଛି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନେଉଳପୁର। ଏଠି ଆମର କବାଡ଼ି ଖେଳ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆମର ଏଠୁ କବାଡ଼ିରେ କୋଚିଂ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଏରିଆ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପିଲା ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ରହିଛି ଆମର ଝର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମର ଝର ରହିଛି। ଏ ଝର କଥାରେ ଅଛି କେବେ ଶୁକେ ନାହିଁ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା, ଏ ଝର କେବେ ବି ଶୁକେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜିମା ସହିତ ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଯେଉଁଠି ବୃକ୍ଷଲତା ସୁନ୍ଦର ସବୁଜିମା ପରିବେଶ ଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଜାଗାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁଣି ଦେବାଳୟ। ଆଉ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ନିହାତି ଜଣେ ଜଣେ ଲଗାନ୍ତୁ। କାରଣ ଗୋଟେ ପିଲାର ଯତ୍ନ ନେବା ଯେମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା ସେମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେମିତି ପିଲାଟି ବଡ଼ ହେଲେ ଆମେ ତା ପାଖରୁ କିଛି ଆଶା ରଖିଥାଉ ଯେ ପିଲାଟି ବଡ଼ ହେଲେ ଆମକୁ ଭଲରେ ରଖିବ, ଆମ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାହା ହେବ, ସେମିତି ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପିଲା ଭଳି ଭାବି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା କଥା। କାହିଁକି ନା ତାରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ। ତାରି ପତ୍ର, ତାରି ଫୁଲ, ତାରି ଫଳ ଆମକୁ ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ବହୁତ ନିଡ଼େଡ଼ ଆମର ଆଜିକାଲିକା ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇ ପାୱାର ମେଡ଼ିସିନ ଭଲ ମନ୍ଦ ତିଆରି ହେଉଥାଏ ସବୁ ଆମର ଏଇ ପ୍ରକୃତିରୁ ଜାତ। ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କେମିକାଲାଇଜ୍ କରିକି ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନରେ କନଭର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷଟି ସବୁବେଳେ ଭଲ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତିରେ ବସବାସ କରୁଛେ। କେବଳ ଖାଲି ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ସାରା ଜୀବଜଗତ ଆମର ଏଇ ପ୍ରକୃତିରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରକୃତିକୁ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ସଜେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା।